Hello everyone. 여러분 안녕하십니까? Before I was asked to present about environment friendly 저는 management of 이번 biofouling. 포럼에서 Before I 선제 부착 present what 생물의 that 친환경적 관리 means from my 방안에 대해 발표를 perspective 해달라는 as 요청을 a marine 받고 이 자리에 ecologist, 섰습니다. I want to share 먼저 with you briefly the 해양 current 환경 status of 과학자로서 marine 현재 invasive species in Korea, which 국내 have 해양 외래 potentially been linked 침입종 to 현황에 ships 대해서 fouling. 말씀드리겠습니다. 해양 외래 I 침입종들이 think 선제 this is 부착 the most 생물과 관련이 있는데요. comprehensive study of 지금 marine 보여드리는 연구가 non-indigenous species survey 해양 ever 외래 conducted in 침입종에 Korea. 대한 연구 We 중에서 did 가장 this 포괄적인 연구라고 할 수 between 있습니다. 2010 and 이 연구는 2012 2010년부터 for all 2012년 coast of 사이에 Korea, 수행이 focusing 되었습니다. on hard 한국의 모든 surface 해안을 food, 대상으로 연구한 and 것으로서 no subsequent comprehensive survey has been done yet. 이 연구 If you look at 이후에는 이렇게 the 종합적인 list 연구가 of 수행된 적이 아직 the 없습니다. invasive species, 리스트를 can 보시면 find that 외래 flowering 침입종 species 이름이 나와 있는데요. dominate and 대부분 이제 barnacles 선제 부착 생물들이고 stand 그 out 중에서도 among these flowering 따개비가 organisms. 굉장히 비중이 높은 것을 알 수 있습니다. This is no surprise because 이것은 barnacles 놀라운 dominate 일은 invasive 아닙니다. community 왜냐하면 이 외래 침입종 중에서도 found on 따개비의 ships. 비중이 ships. 높은 것은 I 선제 borrowed 부착 this 생물 slide 대다수가 from John 따개비이기 Lewis' 때문입니다. recent webinar presentation 이것은 on 존 farming. 루이스가 The 최근 barnacles 웨비나에서 nearly 발표했던 comprise 자료를 60% 제가 보여드리고 of the 있는데요. whole community 그림을 composition. 보시면 따개비가 survey. 전체 선제 부착 생물 중에서 60%를 차지하고 있습니다. 뉴질랜드의 현황입니다. We also found range expansion of the invasive species. 그리고 외래 Here's 침입종의 an example 범위가 of 확대되고 있습니다. invasive barnacle 이 예시를 Balanus 보시면 perforatus. 외래 침입종 We 따개비의 found this 확산 species 범위를 알 수 in 있는데요. 2006 for the first time on the East Coast. 처음에 around 2006년에 Pohang, 한국의 동해안 port. 포항에서 And 이 then we 따개비를 monitored in the 저희가 subsequent 관찰을 years, and we 했고 found they have 그 후 spread 몇 년 동안 along the East 모니터링을 Coast 했습니다. at a speed of 150 그랬더니 이 동해안을 km 따라서 per year. 1년에 150km 속도로 Here are 해안을 the 따라서 recent 퍼져 있는 모습을 볼 수 introductions 있습니다. of fouling organisms 최근에 as shown here. 유입된 다른 부착 This is my 생물들도 PhD 있습니다. student 지금 Yucheol's 보시는 work. 것은 These 제 bryozoans 박사과정 학생인 유철 씨가 may 했던 have 연구 been probably 작업인데요. introduced by neighbor ships in 이 Jeju 사진에 Island. 보시는 into Jeju Island. 이끼벌레류는 We not 해군 only 함정이 identified 제주도에 들어오면서 morphologically, 유입된 but 것으로 also 보입니다. confirmed with DNA 저희는 barcoding that 형태적으로도 these are 이것을 newly 확인했고 introduced DNA organisms. 바코드를 확인해 They 본 are 결과 이것은 새로운 being 침입종으로 published 확인이 right now. 되었습니다. 지금 이제 이 연구가 발표되어 So going 있습니다. back to biofouling management, I started 그래서 thinking 이제 about 선체 the 부착 history 생물 of 관리에 biofouling. 대해서 That 이야기하려면 먼저 was 그 the 역사를 first thing 살펴볼 필요가 that came into my mind 있습니다. when I tried to think 제가 about 이 발표를 EFM of 준비하면서 hull 가장 fouling. 먼저 생각한 This is a 것이 brief history 이 of 선제 부착 biofouling, 생물 which 관리의 역사인데요. was inspired by John 지금 Lewis' presentation. 보여드리는 So I 내용은 borrowed a 아까 slide from his 말씀드린 존 presentation. 루이스님이 The earliest IMO written 웨비나에서 record 발표했던 내용을 mentioned 발췌해서 fouling was 보여드리는 done by 것입니다. Plutarch, 말씀드린 the 것처럼 Greek philosopher around the 선체 first 부착 century 생물에 대해서 가장 처음 언급한 사람은 and 과거에 whose 그 그리스 portrait is shown here. 철학자가 언급을 했었습니다. He 이 recorded 초상화가 나와 the 있는데요. impact of 플루타르크라는 fouling on ship 그리스 speed. 철학자가 선체 The 부착물에 management 대한 practice 언급을 가장 goes 먼저 all the way 했던 back to 사람입니다. when humans 이 started use 플루타르크는 boat 선체 for whatever purposes. 부착물이 And the management 선박의 운항 속도에 영향을 practice does 미친다고 not 했고요. necessarily 선체 부착 run 생물을 sequentially, 관리할 but they are 때는 일정한 more 순서에 of 따라서 parallel or 순차적으로 하는 것이 simultaneous 아니라 development. 여러 We 가지 can also 방법들을 found 동시에 shearing and 사용을 하는 painting 모습을 actually 역사를 통해서 introduced 볼 수 around the same 있습니다. period. 그리고 철선이 With the 도입되면서 introduction of iron 구리 ships 피복을 in early 사용하지 19th century, 않게 copper shearing 되었습니다. is gone because of corrosion 구리 issues. 피복을 And 사용하지 in 않게 modern 된 것은 times, 부식 paint is 문제가 the 있기 mainstream measure 때문이죠. for maintaining 현재 와서는 이제 anti-fouling. 페인트 도장을 주로 사용해서 방호 작업을 하는데 And what it looks like in modern times with respect to biofouling 현대의 management.
선체 부착 생물 관리를 살펴보면 어떤 모습인지 좀 더 자세히 보도록 하겠습니다. 현대 와서는 무독성 페인트 기술이 개발되었고 나노 기술, 폴리머 과학 기술, 그리고 표면 설계 기술이 발전을 했습니다. 또 자연에서 영감을 얻은 이제 표면 설계 기술이 발전을 했는데요. 이것이 이제 새로운 EFM 코팅 기술이라고도 할 수 있습니다. 여기 보시는 것처럼 코팅에 여러 가지 피처를 더 많이 적용을 하면 선체 부착 생물 수를 줄일 수가 있습니다. 물론 선체 부착 생물 수를 완전히 없앨 수는 없지만 그 수를 줄이는 데에 코팅이 많은 효과가 있음을 알 수 있습니다. 3D 프린팅 기술도 전망이 좋습니다. 3D 프린팅은 시제품을 빠르게 만들게 해주고 또 부품도 빠르게 만들 수 있게 해줍니다. 폴리머 필라멘트를 제작하기에 특히 좋은데요. 여기 보시는 것처럼 폴리머 필라멘트는 오염 방지 효과가 좋습니다. 그래서 선체 부착물이 집중된 부위에 이 폴리머 필라멘트를 적용하면 효과를 볼 수 있습니다. 그 이외에 수중 세척 기술도 있습니다. 드라이독으로 세척을 하는 방법도 있는데요. 지금 보여주시는 것은 이제 수중 세척 기술입니다. 처음에는 수동 선체 세척을 수행을 하다가 로봇 기술이 발전을 하면서 원격 세척 시스템으로 변화하게 되었습니다. 비접촉 세척 기술의 경우에는 주로 고압 물 세척, 초음파 세척 방법이 있고 레이저 세척 기술도 있습니다. 이 중에서 초음파 세척 기술과 레이저 세척 기술이 유망합니다. 또 업계에서는 세척 시스템의 크기를 줄이려고 노력하고 있습니다. 또 브러쉬 타입의 경우에는 이제 소형화를 생각하면 크기 조정이 잘 안 되는 편인데요. 이 세척 시스템을 소형화하려는 노력 이외에도 여러 가지 기술적인 발전이 이루어지고 있습니다. 선체 부착과 선체 탈착을 좀 더 효과적으로 만들기 위한 그런 기술들이 개발이 되고 있습니다. 그렇다면 친환경적인 바이오 파울링 관리란 무엇일까요? 지금까지 여러 가지 이제 기술에 대해서 제가 설명을 드렸는데요. 이런 기술 발전을 통해서 친환경적인 이제 선체 부착 생물 관리가 가능해졌습니다. 여기 보시는 것처럼 여러 가지 기술을 활용해서 선체 부착 생물을 관리하고 또 선박의 적정 속도를 회복하는 데 긍정적인 영향이 있었습니다. 그래서 새로운 코팅을 할 때마다 이제 속도 손실분이 회복이 됩니다. 그래서 적정 속도를 회복하는 데 도움이 되는데요. 물론 그 효과는 시간이 지남에 따라 줄어들 수 있습니다만 코팅을 통해서 선박의 적정 속도를 회복할 수 있기 때문에 연비를 개선하고 또 가스 배출도 저감할 수 있습니다. 그런 면에서 친환경적인 방법이라고 할 수 있습니다. 그런데 친환경적인 관리를 위해서는 이 선체 부착 생물의 선체 표면 부착 과정 그리고 탈락 과정 그 이외 여러 가지 과정에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 일련의 과정을 거쳐서 이 선체 부착 생물이 유입을 하게 되는데 먼저 부착, 이동, 탈착, 생존, 성장 이러한 과정을 거치게 됩니다. 대부분의 기술들이 부착과 탈착 또는 탈락 과정에 중점을 두고 있는데 모든 국가들이 수중 선체 세척을 할 수 있는 것은 아닙니다. 일부 국가에서는 수중 세척을 허용하지 않고 있습니다. 그래서 이 생물이 선체 표면에 달라붙고 또 군체가 형성되는 과정은 굉장히 복잡합니다. 먼저 바이오 필름이 형성이 되고 그 다음에 점진적으로 이 부착 생물종들이 여기에 이제 성장을 하게 됩니다. 그렇다면 외래 침입종의 그 침입 압력이 어떤 모습일지 살펴보겠습니다.
이 논문의 저자는 동영상으로 약 40개의 대서양 횡단 선박의 선체를 샘플링하고 이제 영상으로 녹화를 했습니다. 그리고 그 샘플링에서 항구에 선박이 얼마나 오랫동안 체류하느냐에 따라서 이 생물체의 번식체 압력과 이 군체를 형성하는 비율을 평가해 본 것인데요. 이 결과를 보면은 먼저 선체 면적을 계산할 필요가 있다라는 겁니다. 정확하게 부착 생물이 어느 정도로 풍부하게 분포하고 있는지를 측정하려면 먼저 선체 면적을 계산해야 하는데요. 표에 보시는 X축과 Y축의 관계가 선형적인 관계가 아닐 수도 있기 때문입니다. 그래서 문제는 선체가 성박 평형수 문제하고 조금 다릅니다. 선체 부착 생물의 경우에는 선체 표면이 좀 중요한 문제인데요. 그래서 저는 한국 항만에 입항하는 선박의 현황을 알아보고 싶었습니다. 그런데 이제 총 톤수만 가지고 이것을 파악하기가 쉽지 않았습니다. 한국의 항만 정보 웹사이트에서 얻을 수 있는 정보는 거의 총 톤수가 전부였는데요. 그래서 아까 보여드린 존 루이스 같은 이제 연구자들이 굉장히 많은 작업들을 해놓았기 때문에 그것을 참고해서 제가 계산을 해보았습니다. 순톤수와 침수 표면적의 관계를 한번 추산해 보았습니다. 그 결과 선체 중에서도 선체 부착 생물체가 대규모로 자라기 쉬운 그런 부위가 있습니다. 그래서 이런 틈새 부위는 전체의 한 10% 정도 됩니다. 그런데 이것이 10%에서 여객선의 경우에는 27%까지 되고요. 차도선의 경우에는 15%까지 이러한 틈새 부위가 증가를 하게 됩니다. 그리고 그 이외에도 선체 부착 생물이 쉽게 자라기 쉬운 그런 부위들이 몇 군데 더 있습니다. 우리는 이 생물체의 탈락 프로세스에 대해서는 잘 알지 못하고 있습니다. 부착 생물체가 어떤 조건에서 어떻게 선체에서 탈락되어서 환경으로 방출이 되는지 또 어떤 요인들이 그 방출을 촉진하는지에 관해서 알려진 정보가 많지 않습니다. 그런데 한 가지 분명히 알 수 있는 것은 선박이 항구에 더 오래 체류할수록 이 생물체를 교환하거나 더 많은 생물체를 방출할 확률이 높다는 것입니다. 이 조사는 뉴질랜드가 했던 것인데요. 두 가지 항목으로 나뉘어져 있습니다. 3주를 기준으로 해서 항만에 3주 미만의 단기 기간 동안 체류하는 경우, 또 3주 이상 장기 체류하는 경우 등으로 나누었습니다. 그래서 이 선체 부착 생물체가 이 선체의 항만 체류 기간에 따라서 어떻게 확산이 되고 어떻게 이제 해양 환경에 방출이 되는가를 조사한 것인데요. 여기 보시면 이제 부산항에 있는 선박 유형별로 침수 면적을 추산한 것입니다. 부산항은 한국의 국제적인 허브 항인데요. 그래서 부산항만에서 단기간 동안 체류하는 선박과 장기간 동안 체류하는 선박의 면적당 생물체의 밀도를 파악해 보았습니다. 이제 색깔별로 녹색, 빨간색으로 이렇게 표시를 했는데요. 이렇게 생물체가 쉽게 자라기 쉬운 부위를 포함해서 단위 면적당 생물체의 밀도를 파악하면 연간 총 외래종의 유입량을 추산해 볼 수 있습니다. 지금 보여드리는 것은 이제 3주 미만의 단기간 동안 측정한 자료도 있습니다. 그래서 이러한 생물체들의 번식체 압력이라던가 아니면 군집을 형성하는 비율을 파악을 해볼 수가 있습니다.
그래서 국제적인 표준이 또 만들어졌는데요. 바로 선체 표면에 부착 생물을 제거하기 위해서 여러 가지 세척 방법에 대한 산업 표준이 존재하고 있습니다. 그리고 현재 업계에서는 세척 과정에서 나오는 배출수 내지 그 폐수의 경우에도 친환경적으로 이것을 관리하기 위한 표준을 만들어 왔습니다. 예를 들면 그 세척 이후에 나오는 배출수 또는 배출 물질 중에서 굴이나 아연의 양을 파악하고 이것이 위험 수준 이상으로 방출되지 않도록 하는 것이죠. 그래서 선박이 항구에 출항하고 입항하는 과정에서 수중 세척을 하면 사전적으로 오염을 방지할 수 있습니다. 그리고 이 생물체를 제거하는 과정에서 떨어져 나오는 물질이나 배출수 같은 것들도 관리를 해야 하고 그 배출수의 중금속 농도를 관리하는 것이 중요하죠. 그 농도가 기준을 위반하지 않도록 해야 합니다. 또 마지막으로 또 우리가 고려해야 할 파라미터가 있는데요. 생물체가 새로운 환경으로 이제 방출된 이후에 생존과 성장을 하는 단계도 살펴보고 사후 관리를 해야 된다는 것입니다. And their success are fairly complicated and could be affected by a number of processes and factors. 여러 가지 프로세스와 또 요인들의 영향을 받아서 생물체가 선체에서 환경으로 방출되어서 생존과 성장을 하게 되는데요. 이것은 해양 이끼 벌레류의 성장을 실험한 것입니다. 이 실험 결과에 따르면 이끼 벌레류의 성숙도가 온도에 따라 달라집니다. 그러니까 항만 해역의 온도에 따라서 이끼 벌레류가 먹을 수 있는 이제 식량의 양이 달라진다는 것이죠. 항만의 유량 그리고 유속이 어떻게 되느냐에 따라서 또 수온이 어떻게 되느냐에 따라서 이끼 벌레류가 먹을 수 있는 식량이 달라지기 때문에 특정 조건에서 이끼 벌레류의 성장이 또 방해를 받을 수 있다라는 정보를 발견할 수 있었습니다. 저희는 간단하게 이 모델링을 해서 파라미터에 적합한 데이터를 시뮬레이션 할 수 있는데요. 보시는 것처럼 최저 온도, 최고 온도, 최대 유속 이런 것들을 이제 파라미터로 적용을 해서 파악을 해볼 수가 있습니다. 이런 모델링을 통해서 생물체의 번식재 압력을 알아볼 수 있습니다. 새로운 환경에서 어떻게 생존하고 성장하는지 또는 어떻게 이것이 이제 성장을 방해받고 제거되는지를 파악을 해볼 수가 있습니다. 이러한 실험이 불가능하지 않습니다. 제 동료와 함께 해양 플랑크톤이 선박 평형수 안에서 어떻게 성장하는지를 저희가 살펴보았습니다. 그래서 선체를 통해 유입된 생물체가 선박 평형수 내에서 어떻게 생존하고 성장을 하며 이것이 환경으로 탈락되어 방출되었을 때 어떻게 성장하는지를 저희가 실험을 해보았습니다. 결론적으로 말씀드리면 오염 방지를 위해서 코팅 기술과 여러 세척 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 그리고 이러한 이제 방호 작업이 해양 외래 생물종이 선체 부착을 통해 유입되지 않도록 하는 데 핵심적인데 지금까지 이 외래 침입종들의 탈락 과정과 탈락 이후 생존, 성장 과정에 대한 연구가 부족합니다. 우리는 친환경적인 관리를 하려면 외래종이 침입하는 모든 관계를 고려해야 한다고 생각합니다. 사후 관리까지 포함해야 한다고 생각합니다. 이렇게 마무리하겠습니다.